Okay, dear students, good morning to all. In yesterday class we discussed the area of triangle, yes, and quadrilateral. Short questions. Today more two question I had done here on the board. See there, I have done here. Yes, here is a one question. Yes, in the given figure, ABCD is a rhombus and triangle DCM is an equilateral triangle. Okay, this triangle DCM is an equilateral triangle. Okay, it means all sides equal. Yes, and if the area of trapezium ABMD, okay, this one is a trapezium. Okay, is area given here. Okay, 75 root 3 cm square. Okay, and here ABCD is a rhombus. This one is one rhombus, yes, and area of the triangle, okay, a trapezium is given here. Okay, area 75 root 3. This whole trapezium area is given, and find the length of BM. This length of BM asked here. Okay, यहाँनिर हेर्नुस् यो ABCD एउटा रोम्बस भइहाल्यो, ABMD यो ट्रापेजियम भयो, अनि तपाईलाई यो ट्रापेजियम को एरिया दिएछ र यो ट्रापेजियम भित्र जुन यो ACM एउटा यो जुन इक्विलेटरल ट्रायंगल छ त्यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो भने BM को लेंथ निकाला भनिरहेछ. ओके, वी हैव टू फाइंड, आवर टार्गेट इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ BM. So at first let us join the BD. Okay, B and D, this BD joined, then if this we joined, then this diagonal bisect this rhombus. Okay, this one is rhombus, so this rhombus bisect by the being the diagonal bisect. So area of triangle ABD is equals to area of triangle what? BCD. Okay, this. So also now if these two are equal and these two also equal, why? Because C is the, okay, median. Okay, median DC bisect the triangle DBM. DBM is one triangle where DC, median DC bisect it. Okay, so these two triangle also equal. Okay, since this equals to the, yes, see here a triangle ABD is equals to BCD and BCD is equals to DCM. So DCM also equal with ABD. Okay, these two also equal because this equals to this and this equals to here. Yes, so these two triangle also equal, hence all these three triangle equal. Yes, so the area of trapezium ABMD we can write here three triangle all are equal in area, so we can write 3 into triangle, yes, 3 into triangle DCM, this triangle, yes, we can write or not? Yes, then we get the value of this triangle. Now we find 3 divide then 25 root 3, it means total area 75 root 3, it means 25 3 पार्ट, 3 वटा ट्रायंगल में यो विभाजित भइहाल्यो. अब हेर्नुस् है, अनि तीनटै ट्रायंगल को एरिया इक्वल भइदिएपछि यो टोटल 75 भएपछि 3 ले डिवाइड हुँदाखेरि 25 रूट 3 एउटा ट्रायंगल को एरिया आयो. अब यो ट्रायंगल को एरिया आइसकेपछि इन दिस ट्रायंगल दिस इज द इक्विलेटरल, सो all side equal, so we can write CD equals to CM and one angle also 60 degree because it is equilateral triangle भइहाल्यो. Our target is to use the formula of two side and between angle. So अब त्यहाँनिर ठ्याक्कै यो यही नै ट्रायंगल किन लेखियो किनभने यो इक्विलेटरल छ, दुईटै साइड इक्वल छ अनि त्यसपछि यसको एंगल 60 डिग्री यस बिकज इक्विलेटरल भइसकेपछि all 60 yes. So now you can use the area of triangle DCM is equals to half DC into CM into sin C, then you will get the value of this side because DC को ठाउँमा CM लेख्नु भयो, CM square and this root 2 root 3, yes, root 3 cancel here and 50 and into 200 and square root of 100 you will find the 10, then you will get the CM value. Of CM you get the 10 CM, then CM र BC दुईटा इक्वल हुन्छ, it means BM is equals to 2 CM, all equal. Yes,
So BM will be 20 cm. In this way you can find the length of the, yes, what is the target. Similarly, here one question more I given you example, one kite, okay, kite. This one is a kite, ABCD kite, and here a kite with AB equals to AC. These two equal, okay. This AB equals to AC and BC is equals to CD. This BC is equals to CD. These two equal, okay. So these two sides are equal, so their opposite angle also equal. See, so solution now, see, here area we have to find all area, okay. यो AB 6 cm दिएछ, BD 8 cm दिएछ, यो 35 डिग्री र यता यो एंगल यो माथिको मात्रै 25 दिएछ भने यसको टोटल एरिया निकाल्न छ भने अब यसको एरिया निकाल्नलाई यहाँनिर त अब काइट हो भन्ने बित्तिकै अब यसको यो ट्रायंगल एउटा ABD यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल ACD यो माथिको यो दुईटै ट्रायंगल इक्वल हुन्छ। यस थ्योरमबाट हामी यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल गराउन मिल्छ र यो यदि एरिया यो ट्रायंगल को एरिया आयो भने त्यसको डबल गर्ने बित्तिकै यो काइट को एरिया आउँछ भनेर वन माइन्ड मेकअप, ओके, गर्ने। देन स्टार्ट, ओके। अब कसरी गर्ने, यो यसको एंगल थाहा हुनु पर्यो, यो एंगल थाहा हुने बित्तिकै यसको एरिया आउँछ बिकज दिस टू साइड्स आर गिवन between angle. If we know, then we can easily find the area of this triangle, then we will get the target. Answer yes. So before starting that, at first find the value of the this two angle, okay. So this two angle is, see, BAD this angle equals to this angle CAD, okay. This because why opposite angles equal, okay. So these two sides equal, so their opposite angle also equal. This is equals to this, okay. See here, and this also equals to this. So this will be 35, this will be 25, and round remaining angle you will find when sum of three angle of a triangle is 180 degree. So you will find the ABD. यसको भ्यालु निकाल दिनुहुन्छ 180 बाट यो घटाएर मैले सर्ट फर्ममा लेखेछु है. यु क्यान डु, ओके. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टु 180 अनि गरेर गरे पनि हुन्छ, ओके. यसरी गर्दा पनि नम्बर काट्दैन एक्जाममा किन बिकज दिस वन इज अ सर्ट मार्क्स, ओके, सर्ट टाइप क्वेशन. 120 आयो अब यो एंगल. अब नाउ एरिया अफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टु हाफ AB इन्टु BD इन्टु साइन एंगल B. अब साइन 120 राख्ने. अब यहाँनिर मैले यो 120 जानेर यहाँ आउने खालको क्वेशन दिएको तपाईलाई. कहिलेकाहीँ अब हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड एंगल आइदिएन, 180 आइदियो भने के गर्ने भनेर प्राय अब यस्ता खालको क्वेशन त नआउनु पर्ने हो. अप्सनल म्याथमेटिक्समा यस्तो आउनु पर्ने हो कन्भर्जन. यो क्वाड्रेन्ट रुल हेयर वी हैव टु अप्लाई. अब यसमा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा अब यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ साइन 120 भन्ने बित्तिकै साइन 180 माइनस 60 गरेपछि त्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ भएपछि साइन 60 नै हुन्छ. अनि यसरी यदि बाइ द वे यस्तो आइदिए भने पनि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच वी क्यान एलोय टु युज फर दिस च्याप्टर. सो यु क्यान युज द्याट वन अल्सो. यु गेट द भ्यालु अफ दिस साइन 120 एन्ड multiply it, you will get the area of triangle ABD, and if you get this area then ABD is equals to triangle ACD, okay. These two triangle equal, so we can write the area of kite is equals to double of this triangle, this twice, okay. Then you will get the target 24√3 cm square. In this way we get the answer of this area of the kite which asked. So we discussed in 2 days this problems, 2 types, okay, 2 number, okay, 2 marks type short questions. Now we enter into the another objectives of this chapter and application of the trigonometry. As you all familiar with the word height and distance, yes. Now we discuss today that height and distance from this topic in a C examination. 4 marks question will ask, I think in question number 19, yes it is in group C. See height and distance, okay. This is the another application of trigonometry, okay. Height and distance, okay. Height and distance भन्ने बित्तिकै what is the meaning of height and distance? First of all you have to know that, okay. Height means what? Suppose, okay, this is a 1, yes,
perpendicular, yes, which is drawn here. Yes, this is our one height. Yes, height which we have to find. Problem solving. Yes, to find this height, यो height यसको height निकाल्न पर्यो भने त्यो that one is the height, perpendicular distance from any top to the bottom. This is, and distance means between two, okay, two objects or 2 points. दुईवटा points बीचको यो दूरी distance we say, and height we say the ऊंचाई. Yes, ऊंचाई. And this height and distance problem we solve by, yes, the help of right angle triangle. That type of problem which we solve in the term of finding the height and distance is comparatively belongs to the topic height and distance. Okay, so here in height and distance, one thing you have to know that a right angle triangle, okay, a right angled triangle can be solved, okay, can be solved when first is any two side, okay, any two sides are given, okay, are given, and B number one side and one angle given, one side and one acute angle given, angle given is given, okay, then you can solve. It means for right angle triangle, if you go, this one is the perpendicular, yes, here height we say, and suppose here this one is a distance, yes, we say in a base, yes, we can say in a perpendicular triangle, and this one is the hypotenuse. If here is a right angle triangle 90 degree sine, if you put, then this in this triangle ABC, this is our height, okay, and this one is a distance, okay, distance, okay, and this one is a one joining, okay, you can say joining of these 2 points, okay, in this term we can say the line of sight, okay, sight also we can say. But here अब हेर्नुस् यो पर in this triangle we have to find any केही पनि तपाईले दुईवटा चीज दिएको छ भने easily you can find all everything. हेर्नुस् here is a three angle, yes, 1 2 तीनटा एंगल छ, तीनटा साइड छ, मध्ये कुनै पनि दुईवटा चीज यदि तपाईलाई दिएको छ, चाहे दुईटा साइड दियोस्, you can find this side by using Pythagoras, और one side एउटा साइड र एउटा एंगल दिए भने पनि अर्को एंगल तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, अर्को साइड पनि निकाल्न सक्छु, everything. It means in a right angle triangle can be solved when any two sides are given or one sides and one acute angle given. एउटा साइड एउटा acute angle दिए पनि that 6 trigonometry ratio which I had taught you, you can use that त्यसको use गरेर you can solve whatever asked in the triangle, okay, that is belongs to the height and distance topic मा आउँछ. अब यो दुईटा चीज कुनै दियो भने पताउनु. अब तपाईलाई त्यो राइट एंगल ट्रायंगल को अब तपाईले कुनै सपोज यु आर सपोज तपाईहरु दुई जना घुम्न जानु भयो, कहीं घुम्न गएपछि अब एक जना अब पुगेपछि एउटा ठूलो ओके लङ एउटा टावर हेरियो. अब तपाईको साथीले तपाईलाई भन्ला यो टावर को हाइट तिमीले भन्न सक्छौ कति छ? यस त तपाईले एकछिन यसको उले म चाहिँ यसको हाइट चाहिँ तुरुन्तै बताइदिन्छु भन्छ. तपाईले चाहिँ हाँस्नुहुन्छ. यस कसरी यसले भन्यो? यस त उले चाहिँ यो ट्रिग्नोमेट्री को युज गरेछ उले, त्यही भएर उले भन्यो यो हाइट म तुरुन्तै पत्ता लगाइदिन्छु. इट मिन्स उसलाई त्यो पोल देखि त्यो टावर जुन छ त्यो टावर देखि कति डिस्टेन्समा तपाईहरु उभिनु भएछ त्यो डिस्टेन्स त तपाईले नाप्न सक्नुहुन्छ. र अर्को अब एउटा डिस्टेन्स थाहा भयो, दुईटा त यहाँ दिएको छैन, दुईवटा साइड र एउटा एंगल एउटा साइड त थाहा भएन, तर अर्को एंगल जुन छ उले इन्स्ट्रुमेन्ट को युज गरेर निकाल्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल आर्मीहरु
सिभिल इन्जिनियरहरू पहाडमा होइन पहाडबाट कसरी बाटो त्यो कुन एङ्गलबाट लिएर कसरी जाने, आर्मीहरू पनि कसरी जाने, उनीहरू त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर जान्छ जुन एङ्गल उसले पत्ता लगाउँछ। उसको एङ्गल पत्ता लगाएपछि कुन एङ्गलबाट यसलाई चाहिँ यो पहाडलाई फोड्दाखेरि अथवा यहाँ बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बाटो मजाले जान्छ कुन एङ्गलमा भनेर उसले चाहिँ त्यसको हाइट पहिला त्यो पहाडको हाइट अथवा त्यो माउन्टेनको हाइट चाहिँ निकाल्छ। ओके, त्यो मतलब एंगल अफ एलिवेशन और एंगल अफ डिप्रेशन यू कैन से यस। यो दुईवटा चाहिँ एंगल अफ एलिवेशन एंड एंगल अफ डिप्रेशन मस्ट यू हैव टू नो दिस टू। यो इसको मीनिंग के हो, यो बेसिक कन्सेप्ट्स यू हैव टू नो। र त्यो एंगल अफ एलिवेशन अब सपोज तपाईले हैन अब यहाँनिर एंगल अफ एलिवेशन मीन्स व्हाट यू मस्ट नो of हेर्नुस् angle of elevation means suppose this one is a okay one tower, एउटा tower छ yes, or you can say one horizontal line is here yes, एउटा horizontal line छ yes, and if you are yes standing here from here, if you observe the height okay top of this tower, if you observe from here the top of the tower, this top okay, it means when we observe an object above the horizontal line, this one is horizontal line okay, horizontal line, horizontal line, and this we can say vertical line also okay, vertical line, or you can say height of the tower yes, and this one is line of sight okay, sight means हाम्रो नेत्रले आँखाले यसलाई हेरिरहेछ, लाइन अफ साइट भन्छ जसलाई, एन्ड हेयर इज अब्जेक्ट, जुन अब्जेक्टलाई हेरिरहेछ उसले, सी सपोज बी हेयर सपोज ए ओके, यू क्यान एज युज ओके, देन when we observe an object above the horizontal line, the angle between okay, between horizontal line and line of sight okay, line of sight is called angle of elevation, ELE elevation okay, in Nepali you say उनन्तांश कोण okay, elevation means। अब हेर्नुस् यो हरिजन्टल लाइन देखि ओके, हरिजन्टल लाइनबाट टपमा तपाईले के गर्नुभयो हेर्नुस्, when we observe an object above the horizontal line, यो हरिजन्टल लाइन देखि माथि ओके, दिस वान इज अ हरिजन्टल लाइन एउटा भयो। अब यो हरिजन्टल लाइन देखि माथि हामीले कुनै अब्जेक्टलाई यसरी अब्जर्भ गर्ने बित्तिकै हेर्नुस्, यो सपोज दिस वान इज योर हरिजन्टल लाइन, अनि यसरी तपाईले अब्जर्भ गर्नुभयो भने यो दुईटै बीचको हेर्नुस् एंगल यस, सपोज यसरी यो हरिजन्टल लाइन भयो। अब यो हरिजन्टल लाइनबाट अब तपाईले के गर्नुभयो, हेर्न सुरु गर्नुभयो अब माथि अब्जेक्टलाई है, यसरी यसरी ओके, इन दिस वे, देन एंगल बिट्विन दिस टू ओके, हेर्नुस् यहाँ एउटा एंगल फर्म भएछ कि नै, यसरी माथि हेर्दाखेरि अब बन्ने एंगललाई के भयो त, एंगल अफ एलिवेशन ओके। यो बुझ्नुस् एकदम मजाले, एंगल अफ एलिवेशन एन्ड एंगल अफ डिप्रेशन, यो दुईटा जबसम्म छुट्याउन सक्नुहुन्न, फिगर ड्र गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले कहिले पनि प्रब्लम यु नेभर बी एबल टु सल्भ ओके। सो यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईले बुझ्नुपर्ने। र अब एंगल अफ डिप्रेशन अब भन्ने कुरा आयो हेर्नुस्, अब ठ्याक्कै एंगल अफ एलिवेशन, अब यहाँबाट अब हेर्न सुरु गरे है, अब डिप्रेशन मिन्स अब के भयो, उले या यो हरिजन्टल लाइनबाट अब उले तलको अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्ट मान्नुस् तपाई 3 तल्ला माथि हुनुहुन्छ यस, अनि तलबाट छतको हैन घरको छतबाट अब तल रहेको एउटा स्टोन मान्नुस् यसरी अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, मतलब यहाँबाट अब तपाईको हरिजन्टल लाइनबाट
तपाईको आँखाले अब कहाँ हेर्न थाल्यो तल यसरी यसरी भने अब हेर्नु डिप्रेस भयो इट मिन्स आवर आई डिप्रेस्ड भइदियो अब तल हेर्यो भने एंगल बिट्विन दिस टु हेर्नुस् यहाँ हरिजन्टल लाइन र अब लाइन अफ साइट कहाँ गयो यहाँ तल आयो हेर्नुस् तल आयो कि आएन त यो लाइन अफ साइट अब तल गइदियो मिन्स तपाईको यहाँनिर अब आँखा यहाँ थियो मानुस आई तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो अब यहाँबाट अब तपाईँले तलको स्टोन यहाँ कुनै स्टोन छ ओके सपोज यु आर अब्जर्भिङ दिस स्टोन ओके यसलाई अब अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् मिन्स यहाँ अब अघिको यहाँ ठिटा बनाइरहेको थियो जुन तपाईँको एंगल अफ एलिभेसन भयो अब यहाँबाट तपाईँले तल हेरिदिनु भयो भने यो डिप्रेस भयो यो हरिजन्टल लाइनदेखि तल हेर्नुभयो अब लाइन अफ साइट यहाँ आइदियो लाइन अफ साइट ओके भने दिस सपोज अल्फा मानिदिनुस् भने यो तपाईको के हो त एंगल अफ डिप्रेसन क्लियर हेर्नुस् यति कुरा एकदम मजाले एकदम बुझ्नुस् ओके अब यो एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन कसरी निकाल्ने त्यो पनि म बताउँछु हेर्नुस् एकदम मजाले एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन पनि निकाल्न सक्नु हुन्छ तपाईले कुनै पनि दुई चीज थाहा छ भने बाकी सबै चीज निकाल्न सक्नु भयो मैले अघि नै भनिसके यो कन्सेप्ट्स अफ एलिभेसन र जब आई हाम्रो एलिभेट भयो त त्यो एलिभेसन भयो जब हाम्रो आई डिप्रेस भयो भने त्यो एंगल अफ डिप्रेसन भयो मतलब अब तपाईको यो हाइट यहाँ थियो तपाईको हाउस भयो हाउसको टपबाट अब तपाईले यहाँबाट अब यहाँ सर्फेसमा हैन तल चाहिँ मुनि रहेको अब्जेक्टलाई यसरी हेर्नुहुन्छ भने यो हरिजन्टल लाइन यहाँ आँखा त यसरी सिधा थियो हरिजन्टल अघि मैले भनिसके यसरी हरिजन्टल छ अब तपाई तल यसरी गएर हेरिराख्नु भएको छ भने अब यो फर्ममा आयो हेर्नुस् यसरी भने यो तपाईको यहाँनिरको अब यसलाई चाहिँ हरिजन्टल यो चाहिँ यसरी जोइन गर्नै पर्छ अब यसरी चाहिँ तपाईको यो हरिजन्टल लाइन भयो है यही ड्राइङलाई मैले यहाँ यसरी बनाइदिए अब यहाँनिर बनेको यो अल्फा भनेको यो एंगल अफ डिप्रेसन भनेर बुझ्नु होला जहिले पनि माथिबाट तल हेर्दा अब बन्ने है यसरी एबभ नभएर अब बिलो द हरिजन्टल ठ्याक्क यो सेम डेफिनेसनमा एबभ को ठाउँमा अब के आइदिन्छ यसको केसमा बिलो द हरिजन्टल हेर्नुस् यो लाइन अफ साइट यो भइदियो अब बुझ्नुभयो यो तपाईको भर्टिकल लाइन नै हो यो यताको बेस हुन्छ अब यही फिगरलाई दिस वन फिगर इफ यू हैव टू सॉल्व तपाईले यही हाइट दिएको होला और वन एक्यूट एंगल दिएको होला यति एंगलमा यसले हेर्यो गर्नलाई अब नाउ दिस टु हरिजन्टल हेर्नुस् यो हरिजन्टल लाइन यसको यो बेस बनायो यो दुईटा के भयो यसरी प्यारलल इन अ ज्योमेट्रिक केसमा वन टर्मिनल लाइनले यसरी क्रस गर्यो भने यो एंगल इज इक्वल्स टु यो एंगल हुन्छ हेर्नुस् मिन्स अल्टरनेट एंगल एस इक्वल एस सो अब यो एंगल अफ यहाँनिर तपाईको एंगल अफ डिप्रेसन जुन आयो त्यो अब यहाँनिर अल्टरनेट भएर यहाँनिर आइदिएपछि ठ्याक्कै हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै एलिभेसन जस्तै जुन एलिभेसनको फिगर थियो सेम त्यही आइदियो कि आइदिएन मिन्स एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन त्यहाँनिर के भयो इक्वलको कुरा पनि आइदियो यस हरिजन्टल्ली अब यो चाहिँ अल्टरनेट भएपछि अब यही फिगरलाई यही ल्याङ्ग्वेजलाई वर्ड प्रब्लम यु क्यान कन्भर्ट इन्टु द ट्रिग्नोमेट्रीमा यसैलाई तपाईले अब कन्भर्ट गर्नुहुन्छ यसरी जहाँनिर यो 90 डिग्री भएपछि यसको जस्ट अपोजिटलाई तपाईले हाइपोटेनस मान्नुहुन्छ यो एक्युट एंगल यदि यो एंगल थाहा छ भने जहिले पनि यो एंगल र यो 90 डिग्री जुन लाइनमा पर्यो त्यसलाई बेस मान्नुहुन्छ र अपोजिट अफ दिस रिफरेन्स एंगल तपाईले के मान्नुहुन्छ परपेंडिकुलर मानेर अनि यु क्यान सल्भ इट यस अब यसैलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ सल्भ गर्नुहुन्छ यस अब सल्भ गर्नलाई यसको सोलुसन निकाल्नु भन्दा पहिला मैले तपाईले एउटा यहाँनिर प्र्याक्टिकल गराउँछु ओके सपोज तपाईले घरमा यदि कार्टुन छ भने पनि भइहाल्यो तपाईको अथवा चार्ट पेपरलाई 2 वटा 3 वटा टाँसेर अलि कडा बनाउनु होला त्यसलाई अनि देन आफ्टर त्यसमा एउटा के गर्नु होला सर्कल ओके सर्कल बनाउनु होला तपाईको एउटा पाइप लिनु होला अथवा
पेन लिनु होला जुन पेनको यतापट्टि पनि र यतापट्टि पनि दुईटै के होस् खाली ओके हेर्न मिलोस् होलो होलो शेपको पाइप है मतलब कोक खाने र त्यो स्ट्र त्यो के भन्छ त्यो पाइप हुन्छ जुन त्यही लिए पनि भयो यस लिएर अनि तपाईले के गर्नुस् यो सर्कल बनाएपछि त्यसको ठ्याक्क त्यसलाई हाफ गरिदिनु होला है हाफ गरेर अनि ठ्याक्क त्यो पाइप जुन मैले भने अघि पेन भए पनि हुन्छ अथवा पाइपलाई त्योलाई यहाँनिर के गर्ने होलो पाइपलाई पातलो यहाँनिर लगाइदिने ओके यहाँनिर ठ्याक्क ओके यु क्यान यहाँ टाँच दिने त्यसपछि के गर्नुस् यो यहाँ टाँच दिएपछि अब ठ्याक्क यो यसको सेन्टरबाट यहाँ सिधा तपाईले अब प्रोटेक्टर यहाँनिर हेर्नुस् है बनाउनु छ यो ठ्याक्क यहाँबाट लाइन तान्नुहुन्छ यो त 90 डिग्री सबैलाई थाहा छ हो अब स्टार्टिङ यहाँबाट सुरु गर्ने यस यहाँबाट सुरु गर्नुस् है 0 यसलाई 180 मान्नुस् अनि 0 180 दुवैतिर हुन्छ प्रोटेक्टरमा यस जताबाट पनि त्यो एंगल नाप्न सकिन्छ अनि यो 10 को डिफरेन्समा तपाईले यसलाई के गर्नु होला डिभाइड गर्नु होला 10 को डिफरेन्स अथवा 5 को 10 को गर्दा ठीक छ 5 को गर्न गाह्रो हुन्छ अलि ओके जस्तै म यहाँ लिएर आएको छु हेर्नुस् ठ्याक्क त्यही कार्डबोर्ड हैन उसबाट पेपरबाट तप हेर्नुस् मेरो पाइप अलि सानो यो थियो घरमा म खोजे अब बाहिर हैन निस्किन पनि एकदमै गाह्रो छ अहिले बन्दीको बेला त्यही भएर घरमा ठ्याक्क यो छोराले खेलाइरहेको पाइप थियो ठ्याक्क यो आइहाले माइन्डमा यो लिने यो लिएपछि अब हेर्नुस् यो 10 को डिफरेन्समा गरेछु यो 90 डिग्री हो है यसलाई बुझ्नु होला यो 90 ठ्याक्क परपेन्डिकुलर छ है अब एउटा यहाँ थ्रेडले के गर्ने यसलाई बाँधिदिने यहाँ सेन्टरमा ठ्याक्कै अब यो थ्रेडमा यहाँ के गर्ने एउटा स्टोन ओके यु क्यान ह्याङ स्टोन नै झुन्ड्याइदिए पनि हुन्छ बुझ्नु भयो नि ठ्याक्क स्टोन झुन्ड्याए पनि भयो हेर्नुस् यसलाई एकदम सिधा राख्नुस् अनि यसलाई हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा हुन्छ है सिधा गर्यो भने भयो ल हेर्नुस् अब के गर्नुस् यो एकदम सीधा हेर्नुस् यहाँबाट अब एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन निकाल्ने मीन्स यो पाइप को जुन होलो छ त्यहाँबाट अब हेर्नुस् जस्तै सपोज म चाहिँ अब हेर्न गइरहेको छु है मेरो अगाडि एउटा यहाँ पोल छ ओके अब त्यो पोल को मलाई एंगल अफ यो पाइप यहाँसम्म भयो भने राम्रो हुन्छ है ठ्याक्क हेर्नलाई तर पनि मेरो यो पाइपले मजाले मलाई देखिरहेछ अब ठ्याक्क त्यो डिस्टेन्स पोल देखिको अनि तपाईसम्मको डिस्टेन्स यो बनाउन त सबैले जान्नु भयो हैन ठ्याक्क यो काट्नु भयो यसरी सर्कल को ठ्याक्क हाफ गर्नु भयो अघि बोर्डमा देखाए जस्तै यहाँ बोर्डमा म देखाइसकेको छु अनि यसरी चाहिँ यो पाइप यहाँ लगाउनु भयो यहाँबाट थ्रेड धागो गर्नु भयो यसलाई चाहिँ ह्याङ गरिदिनु भयो ठीक छ सबैले अब हेर्नुस् यो एकदम स्ट्रेट एकदम गर्नु होला हरिजन्टल लाइन यो हो अब यो हो हरिजन्टल लाइन मेरो अब म चाहिँ टपलाई हेर्न गइरहेको छु हेर्नुस् पोलको टपलाई हेर्दै छु हेर्नुस् है अब मेरो एंगल एलिभेट भइरहेछ आई मेरो हेर्नुस् ए यति आयो हो अब मलाई टप देखिहाल्यो यस अब देखिसकेपछि यो धागोलाई ट्याक्क यहाँ समाइहाल्ने टप देखिसक्यो यी हेर्नुस् अब ठ्याक्कै यहाँ मैले के गरे यो धागो ठ्याक्कै यहाँनिर समाइहाले है समाएपछि अब हेर्नुस् यो 90 बाट कति डिग्री आयो त यता हेर्नुस् त यहाँबाट 90 डिग्री बाट हेर्नुस् त कति आयो 10 20 हो 20 डिग्री मतलब ठ्याक्कै यो हरिजन्टल देखि मैले यो उसको टप हेर्दाखेरि यो चाहिँ 20 डिग्री के भयो त एलिभेट भयो एलिभेसन हेर्नुस् एंगल अफ एलिभेसन यस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ इन्जिनियर र तपाईको के भन्छ आर्मीहरु युज गर्ने गर्छन् बुझ्नु भयो त्यसको अब हाइट हेर्नुस् तुरुन्तै थाहा भयो कि भएन ह त्यस्तै अब मान्नुस् म यहाँ माथि छु अब यहाँनिर ठ्याक्क अब फेरि यही आयो हेर्नुस् हरिजन्टल्ली गर्नुहुन्छ भने 90 डिग्रीमा ठ्याक्कै आउँछ है 90 डिग्री हो यो सिधै आयो हेर्नुस् यहाँ बीचको यो 90 डिग्री हो यो भनेको 90 डिग्री हो यो 90 डिग्री हो यो ठ्याक्क यो अब यसबाट अब हेर्नुस् यहाँबाट अब तपाईको अब यो ठ्याक्क यो स्ट्रेट लाइन यहाँ छ एकदम स्ट्रेट हरिजन्टल लाइन भयो
अब मलाई हेर्नुस् म अब भुइँमा रहेको एउटा मेरो यहाँ अगाडि ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गालाई म हेरिरहेको छु है, मतलब माथिबाट म तल हेरिरहेको छु। अब मलाई त्यो ढुङ्गा देखियो, ए बल्ल आयो ल। यो ढुङ्गा देखिएपछि अब यो 3D जहाँ गएछ यसरी यहाँ समाइहाल्ने, ओके रोक्ने। हेर्नुस् अब ठ्याक्क यहाँ रोकेपछि अब हेर्नुस् त यहाँ रोके, अब त भने कति गयो हेर्नुस् त, यहाँबाट काउन्ट गर्नुस् 90 बाट अब कति मुभ भयो 10 20 30 ठ्याक्क 35 मिन्स यो एंगल अफ डिप्रेसन कति भयो 35 डिग्री। ओके क्लियर भयो। अब एंगल अफ एलिवेशन र एंगल अफ डिप्रेसन निकाल्न यो हरिजन्टल लाइन छ, मलाई एंगल अफ एलिवेशन निकाल्नु छ भने अब माथि हेर्छु यसरी पाइपबाट सिधै माथि हेर्दै जाने, यो जहाँ आयो ठ्याक्क यहाँ समाउने अनि यो कति यहाँनिर यो धागो गयो एंगल अफ एलिवेशन थाहा भयो। त्यस्तै अब फेरि हरिजन्टल छ, अब तलको अब्जेक्ट हेर्नु छ माथिबाट, हेर्नुस् कति गयो त्यो भयो एंगल अफ डिप्रेसन। इन दिस वे हामीले यो प्र्याक्टिकल मेथड अल्सो वी क्यान एप्लाई टु डू द ओके टु फाइन्ड द एंगल अफ एलिवेशन एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन। यति अब क्लियर भएपछि अब कुरो अघि मैले अस्ति नै पढाइसकेको छु, यु हेभ अलरेडी साइन थीटा टेन थीटा ओके ओके कस थीटा, यो रिलेसन त्यो कुन युज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ अब मैले फेरि भन्नै पर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यही भएर एउटा क्वेसन लास्ट एउटा क्वेसन लेख्नुस्। एट अ पोइन्ट, अब हाम्रो समय सकिसकेको छ, अन द ग्राउन्ड 12 मीटर अवे फ्रम the foot of the tree the angle of elevation of the top of tree is 45 degree. Calculate the height of tree. हेर्नुस् एउटा ट्री छ एट अ पोइन्ट अन द ग्राउन्ड ओके 12 मीटर अवे फ्रम द फुट अफ द ट्री। यू क्यान मेक वन ट्री, एउटा ट्री बनाइदिनुस्। ट्री को फुट देखि 12 मीटर अवे, यो फुट हो ट्री को, यो ए बी मान्नुस्, यो फुटबाट अब 12 मीटर अवे आउनुस्, 12 मीटर अवे ओके। एंगल अफ एलिवेशन अफ द टप अफ द ट्री, अब एलिवेशन भन्ने बित्तिकै तलबाट हरिजन्टलबाट माथि हेर्दा है ठ्याक्क यहाँबाट अब यहाँ हेर्नुस् टपमा, त एंगल अफ एलिवेशन यहाँ आयो बन्यो हो कति 45 डिग्री। देन क्याल्कुलेट द हाइट अफ द ट्री, अब यो क्याल्कुलेट द यो हाइट निकाल्न छ, यो 90 डिग्री हुन्छ परपेन्डिकुलर भएपछि। अब यो लेट सेट आफै गर्नु होला, सबै समय सकिसकेछ है, वार्निङ हाम्रो बेल लागिसकेको छ, त्यसकारण मैले यो लेट ओट केही पनि गरेन, एकदम सर्टकटमा आइडिया के दिए। अब यहाँ पीबीएच पहिला छुट्याउनुस्। अलवेज यो जुन एंगल र यो 90 डिग्री पर्ने लाइन इज अलवेज बेस बी एन्ड अपोजिट अफ 90 डिग्री ओके अलवेज हाइपोटेनस एच एन्ड रिमेनिङ वान इज परपेन्डिकुलर पी। अब व्हाट इज द रिलेसन, रिलेसन के आयो बी दिएछ पी निकाल्न आयो, इट मिन्स बेस हाम्रो 12 मीटर, पी हामीलाई निकाल्न छ, थीटा हाम्रो 45 डिग्री, त पी र बी को रिलेसन कहाँ छ यो रेशियो, त पक्कै पी र बी 10 र कटमा छ, त व्हिच वान इज इजियर 10, त 10 लगाउनुस्, 10 र कटमा जुन पनि कट थीटा लगाए पनि हुन्छ, 10 थीटा लगाउनुस् पी बाई बी और 10 थीटा मीन्स 45 डिग्री, पी मीन्स वी डोन्ट नो एबी नै हो एन्ड बी इज गिवन 12, 10 45 डिग्री भ्यालु 1 AB by 12 अनि AB is equals to you will get the cross multiplication 12 मीटर। हेर्नुस् यसरी तपाईले यो ठ्याक्क यसको हाइट निकाल्नु भयो। एकदम भेरी सिम्पल क्वेशनबाट मैले तपाईहरुलाई स्टार्ट गरेको हो। आजको समय हाम्रो सकिसकेको छ। वी विल डिस्कस मोर एक्जाम्पल इन टुमोरो क्लास। ओके नेक्स्ट, थ्यांक्स टु अल।